शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी मौलाना रूमी दी एक जीवन की बड़ी प्यारी घटना तो करांगे, क्योंकि मौलाना रूमी एक सूफी फकीर होए है और एक बहुत बड़े शायर भी होए है। और जदों शायरी की गल आती है तो फकीर या रब दे प्यारे गुरु रहबर जद भी कोई शब्द लिखते हैं या जद भी कोई शब्द उच्चारण करते हैं तो उन्होंने शब्द जिहड़े हुंदे एक तो वो शायर हुंदे है जो लिखते हैं दुनिया नूं खुश करने वास्ते, ताकि दुनिया तारीफ करे, उन्होंने नाम उच्चा होवे। जिस देखते हो ना कोई कवि कविता लिखता है तो पुछो किस वास्ते लिख रहा हाँ, ताकि लोगों नूं पसंद आवे तो लोगों विच मेरा नाम होवे। हुण एक सधारण कवि जदों कोई कविता लिखता है, एक सधारण शायर जदों कोई शायरी लिखता है तो वो दुनिया नूं अच्छी लगन वाली लिखता है कि दुनिया पसंद करे। पर जदों कोई संत फकीर कोई कलाम लिखता है या कोई शब्द उच्चारण करता है तो वो ये परवाह नहीं करता कि दुनिया नूं अच्छी लगती है नहीं। वो जद भी कोई कलाम या कोई शब्द उच्चारण करता है तो इसलिए करता है कि इंसान के जीवन च कोई बदलाव आवे, इंसान के जीवन का कोई सुधार होवे। और कई बार उन्होंने वचन ऐसे होंगे है कि जिस तरह होंदा है ना कि कोई बंदा बीमार होवे तो कुछ दुआवां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां खाण नूं बड़ियां कड़वियां होंदियां है, कौड़ियां होंदियां है, पर उन्हों का असर बहुत ज़्यादा होंदा है। क्योंकि जदों कड़वी दवाई अंदर जाती है तो इंसान के कई रोग, कई बीमारियां, कई तकलीफां नूं दूर कर दिंदी है। इसलिए तो आयुर्वेद के अंदर लिखिया जाता है, आयुर्वेद एक शास्त्र है, कहते ना देसी दवाइयां जिन्होंने आयुर्वेद कह दिता जाता है। वो शास्त्र के अंदर लिखिया है कि गुड़ और शहद नूं छड्ड के जिन्नियां मिठियां चीज़ां वो तेरे वास्ते जहर है। जरा ध्यान देना, क्योंकि इत्थे हैल्थ बारे भी समझना है, सेहत बारे भी समझना है। आयुर्वेद दसदा है कि जिन्नियां गुड़ और शहद नूं छड्ड के जिन्नियां भी मिठियां चीज़ां हो रहे ना वो तेरे वास्ते जहर है। यानी वो मिठी चीज़ जो गुड़ और शहद तो इलावा है, अगर तू लैंदा है तो किते ना किते तेरे शरीर नूं नुकसान पहुंचाती है। और सप दे जहर नूं छड्ड के जिन्नियां कड़वियां चीज़ां है वो तेरे वास्ते फायदेमंद है। ये आयुर्वेद दे विच एक लाइन लिखी हुई है। हुण इंसान कहता निम कितनी कड़वी हुंदी है, पर निम दे कई फायदे ये शरीर नूं हुंदे है। आंवला कितना कसैला हुंदा है, पर आंवले नूं तो संजीवनी बूटी कहा जाता है कि अगर इंसान सवेरे सवेरे खाली पेट आंवले का सेवन करता है तो कहते उहदे बाल भी काले रहिंदे है, वो जल्दी बुढ़ापा भी नेड़े नहीं आता, उहदी इम्यूनिटी सिस्टम इन्ना वध जाता है कि छोट मोटियां बीमारियां का उत्ते कोई असर हुंदा नहीं है। हुण कुछ चीज़ां ऐसी क्यों दस रहे हैं कि सानू ये समझ होनी चाहिए है कि जिस तरह कुछ कड़वे कसैलियां चीज़ां ऐसियां होंदियां जो साडे जीवन वास्ते बहुत ही फायदेमंद होंदियां है, इसी तरह कुछ मिठे शब्द ऐसे होंदे है, कुछ मिठियां चीज़ां ऐसियां होंदियां जो साडे जीवन वास्ते जहर का काम करदियां है। हुण यही गल लागू हुंदी है गुरुआं रहबरां संतां दी वाणी ते, क्योंकि कोई कुछ शब्द जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा सच कहां ते भांबड़ मचदा, झूठ कहां ते कुछ नहीं बचदा। वो कहते जे सच दसदे आ गल इन्हां मुल्ला पंडितां नूं तां फिर भांबड़ मचदा है। क्योंकि कोई कहता है मक्के रब है, कोई कहता मस्जिद अंदर रब है, कोई कहता मंदिरां च रब है, तो बुल्ले शाह ने तो गल ही साफ करती। वो कहते ना रब मक्के च मिलिया, ना रब मंदिरां च मिलिया, ना रब मस्जिद च मिलिया। रब जदों मिलिया तो नीयत नूं, कल्ब नूं, नफ्स नूं साफ करके अपने अंदरों मिलिया। इसलिए उन्होंने कह दिता कि जे रब नूं पाना है तो तेनों मस्जिदां च जाण दी लोड़ नहीं, मंदिरां च जाण दी लोड़ नहीं, अपने नफ्स नूं, नफ्स कह दिंदे अपने मन नूं, अपने मन नूं साफ करने की जरूरत है, अपने दिल नूं साफ करने की जरूरत है कि जद भी परमात्मा मिलता है तो हिरदा साफ होवे फिर ही मिलता है। मैला मन लैके, मैला मन लैके तू किते भी चला जा, तेनों परमात्मा की झलक नहीं मिलेगी। तो अपने हिरदे नूं साफ करके तू जिथे बैठ के उन्होंने याद करेगा उत्थे ही परमात्मा का जलवा तेरे सामने होएगा, यानी उत्थे ही उन्होंने पा लेगा। जिस तरह दस रहे थे
ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੁੱਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਤੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਸਜਿਦ ਚਲੀਏ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਸਜਿਦ ਚਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੜਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹੇਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੀਤਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿ 92 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 1992 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸੀ, ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ, ਉੱਠੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਜਾਗ ਆ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਮ 3 ਔਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਔਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਜਾਵਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੈਲ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਬੈਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬੈਲ ਰੁਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ 3 ਸ਼ਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दसदे है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, वो भी दसदे है कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਕਿ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੋ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ, ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫੁੱਲ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਈ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਡਰ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬੜਾ
बुद्धिमान है, बहुत अकलमंद है। तो उसले राजे ने मन च सोचिया कि गुलाम की अकलमंदी की परीक्षा लैके देखा, इम्तिहान लैके देखा कि अकल किन्नी है। हुण उस बादशाह ने उस गुलाम का इम्तिहान किदां लिया? एक बकरे नूं बुला लिया, सभा के अंदर बकरे नूं खड़ा कर दिता और कोल ही गुलाम खड़ा है। तो उस वेले बादशाह ने उस गुलाम नूं कहा कि मैं तैनूं कुछ सवाल पूछने हैं, अगर तू उहदा सही जवाब देगा तो हो सकता कि तेरे सही जवाब तो खुश हो के मैं तैनूं गुलामी तो ही आजाद कर देवां। इसलिए अगर तू सही जवाब दिते मैनू खुश करने वाले, यानी मैनू तसल्ली होनी चाहिए कि तू जो जवाब दे रहा हो बिल्कुल सही दे रहा है, तो फिर मैं तेनू गुलामी तो आजाद कर दूं। गुलाम ने कहा आका, आका यानी मालिक पूछो। तो बादशाह ने कहा दस, ये बकरा खड़ा है, ये बकरा खड़ा है, ਇਹਦੇ ਚ दस सब तो फायदा देने वाली चीज केड़ी है? सब तो फायदा देने वाली चीज केड़ी है? तो उस वेले गुलाम गया बकरे दे कोल और बकरे दे मुंह नूं खोलिया और ओदी जुबान नूं बाहर कढ़िया, कहंदा महाराज सब तो फायदा देने वाली चीज है ये जुबान, जरा समझना। फिर बादशाह ने कहा अच्छा हुण ये दस सब तो नुकसान देने वाली चीज केड़ी है? और फिर बकरे दे कोल गया, फिर ओदा मुंह खोल के फिर ओदी जुबान बाहर कढ़ी, कहंदा महाराज सब तो नुकसान देने वाली चीज भी ये जुबान ही है। हुण जरा समझना। तो उस वेले नाल गुलाम ने यह भी कहा कि महाराज ये बहुत गहरा ज्ञान है, जे समझ लो तो इंसान ये दो शब्दों तो ही अपने जीवन को बदल सकता है। हुण जरा तुसीं कोई समझे कि नहीं? हुण वो इशारा गल तो बकरे की चल रही सी, पर इशारा किहदी तरफ सी? इशारा सी सारी इंसानियत की तरफ कि अगर वो कहते देखा जाए तो फायदा देने वाली चीज केड़ी है? ये तुहाडी जुबान। क्योंकि जदों ये जुबान नाल तुसीं अच्छा बोलदे हो, जदों ये जुबान नाल कुछ प्यारा बोलदे हो, जदों ये जुबान नाल भलाई दी मंग करदे हो, यानी जो भी अच्छाई है जदों वो अच्छे शब्द जुबान नाल बोलदे हो तो जुबान ही तुहानूं कित्थे लै जांदी है? बोलो लै जांदी है कि नहीं? हुण कोई इंसान तुहानूं प्यार नाल बुलांदा है तो ओदी इज्जत तुहाडीआं नज़रां च कित्थे पहुंच जांदी है? तुहाडे हिरदे च ओदा प्यार कितना वध जांदा है, तुहाडे हिरदे च ओदा सत्कार कितना वध जांदा है। तो यही जुबान इंसान की जिंदगी नूं बर्बाद भी कर दिंदी है, सब तो ज़्यादा नुकसान भी दिंदी है। क्योंकि जदों इस जुबान नाल इंसान झूठ बोलता है या ये जुबान नाल इंसान बुरे बचन बोलता है, बद कलामी करता है, गाली गलोच करता है, तो फिर यही जुबान इंसान की जिंदगी नूं नष्ट भी कर दिंदी है। तां ही तां कहंदे महाभारत का युद्ध ये जुबान के पिछे तो हो गया सी कि उस गलत शब्द कुछ समय ते बोले गए, उन्हां शब्दां ने दुर्योधन के हिरदे ते चोट की, तो एडा वड्डा महाभारत हो गया। सो ये जुबान नूं अगर असीं अपने कंट्रोल च करिए, ताही तक कहा गया कि जीवा जिन बस में करी तिन बस कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे कहे सब संत सुझान। संत तुलसीदास की बाणी है कि जिन्हां अपनी जुबान नूं अपने कंट्रोल च कर लिया, जीवा जिन बस में करी तिन बस कियो जहान। वो कहते जुबान नूं कंट्रोल च करना सिख लै कि मेरी जुबान तो कोई बुरा बोल ना निकले, बुरा कलाम ना निकले, तो तू समझ ला दुनिया के दिलों नूं अपने वस च कर सकता है। तो जे जुबान ही तेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, तेरे कंट्रोल तो बाहर है, तेन पता ही नहीं है किहड़े वेले की बोलना है, या माड़ी माड़ी गल ते गाली गलोच करना है, क्रोध विच अपशब्द बोलना है, तो फिर ये तेरी जुबान ही तेनू बर्बाद भी कर देगी। समझ आ रही है कि नहीं? और ये भी गल इत्थे कहना चाहांगे कि जुबान दे उपर एक तो हुंदा दूजे नू बुरा बोलना या दूजे नू अच्छा बोलना, और इत्थे ये भी कहांगे अपने वास्ते भी कुछ बोलना है ना तो कदी बुरा ना बोलो, अच्छा बोलो। समझते हो कि नहीं? हुण बुरा बोलना किहनूं कह दिंदे आ? जे तां असीं कई बार दसीदा है इंसान नूं कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो इंसान अपनी जुबान तो जे बोलदा है आ मेरा दुख बहुत खतरनाक है, मेरा दुख कदी दूर नहीं होना, मेरे दुख इदां ही रहने हैं, तो समझ लो अपनी जुबान तो वो बुरे शब्द बोल रहा है जिन्हां उहदे जीवन नूं नरक बना देना है, दुखां नाल भर देना है। तो दूजे पासे जे इंसान कहंदा है, की कहंदा है कि मालिक दी रहमत ना मेरे सारे दुख दूर हो गए, मालिक दी रहमत ना मेरे सारे दुख दूर हो गए, मालिक दी रहमत ना मेरे सारे दुख दूर हो गए। अगर ये वचन इंसान सवेरे सवेरे 10 वारी कह लावे ना पूरे विश्वास नाल,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਅੱਛੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ 11 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਦਰਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 70 ਜਾਂ 72% ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਂ। समझना जरा सारे ने, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी हैं। जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी हैं, मगर जीतता तो वही है जिसकी सोच बड़ी है। कि जित ओदी हमेशा हुंदी है जिहदी सोच बड़ी हुंदी है। बड़ी सोच का मतलब की है, एक हुंदा कि सामने मुश्किल आई तो देख के डर गए, और दूसरे पासे इंसान की सोच इन्नी बड़ी हुंदी है कि मैं इस मुश्किल की तकलीफ की परवाह नहीं करना, क्योंकि मेरे अंदरों शक्ति बैठी है जेड़ी ये तकलीफ तो बहुत बड़ी है, इस मुश्किल तो बहुत बड़ी है, और मैनू यकीन है ये मुश्किल खत्म होएगी और मैं कामयाब सफल होऊंगा और अपनी मंजिल नू जरूर हासिल करूंगा। यदि ऐसी बड़ी सोच हुंदी है, फिर ओदे सामने आने वाली बड़ियां बड़ियां तकलीफां, बड़े बड़े दुख भी छोटे हो जाते हैं। समझते हो कि नहीं? और इधर आ जाइए मौलाना रूमी दे जीवन की घटना ते कि जिस वेले उस मुल्ला जी ने कहा कि मौलाना रूम तुसी इत्थे बैठे हो, नमाज का समा है, चलो मस्जिद। तो मौलाना रूमी ने कहा केड़ी मस्जिद, केड़ी मस्जिद? तो उस वेले वो नमाजी बड़े सुन के हैरान हुए कि इन्ने समझदार अकलमंद मौलाना रूम पूछ रहे केड़ी मस्जिद। तो उसलिए उन्होंने कहा
ਐ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ? ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਜੇ ਬਸ ਇਮਾਰਤ हकीकत यही है जे बस इमारत हकीकत यही है, सरवरों के दिल के सिवा कोई मस्जिद नहीं है। सरवर कह दिंदे है मुर्शद नूं, गुरु नूं, पीर नूं, या उन्हां नूं कि जेड़े सब नूं खुशियां देण वाले है। जिद्दां कहते हैं सरोवर हुंदा है, सरवर दा मतलब तलाब भी किया जाता है, सरोवर भी किया जाता है, जिथों जाके हज़ारां अपनी प्यास मिटांदे है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਸ਼कों के दिल के सिवा खुदा कहीं भी नहीं है। ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਆਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ में खुदा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, सबके बसा है दिल में, वो कोई गुमशुदा नहीं। जरा समझना, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, सबके बसा है दिल में, वो कोई गुमशुदा नहीं। अरे गौर तो कर उसे बाहर ढूंढने वाले, तू ही जुदा है उससे, वो तुझसे जुदा नहीं। जरा समझना, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਥਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਵੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, क्योंकि पत्थर को वो सेंस है नहीं, पत्थर को वो समझ है नहीं, पत्थर को युक्ति है नहीं। पर जे तुसी समझना चाहो तो तुसी अपने अंदर बैठे हुए उस खुदा नू, उस परमात्मा प्रभु नू समझ सकते हो। समझना जरा सारे ने। कहते ने एक फकीर अपने कुत्ते नू लेके जा रहे थे, एक फकीर अपने कुत्ते नू लेके जा रहे थे। बड़ी प्यारी घटना याद आ गई इत्थे कि जो कुत्ते नू लेके जा रहे हैं, यानी ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਾਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ 2 ਪੈਗ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਖੋ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਇਹ ਬੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਬਰਾਈਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਜਿਬਰਾਈਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਐ ਜਿਬਰਾਈਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ 70,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਚਮਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਮਕਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨੂੰ 70,000 ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ 70,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 70,000 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਹੈ? ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 70,000 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨੂ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵਾਂਗਾ? जिबरील कहता हाँ हजूर, अगर वो तारा मेरे सामने आएगा तो मैं पहचान लूंगा। तो हजूर ने इन्नी गल कही, कहते लै फिर देख, कह के अपना इमामा यानी जो सिर ते पटका बनिया सी ऊपर किया। जो ऊपर किया तो मत्थे में ओही सितारा जिबराइल नूं चमकदा नजर आ गया। ओही सितारा फरिश्ते जिबराइल नूं चमकदा नजर आ गया। तो जो तारा नजर आया तो वह सारा हंकार, सारा गुमान खत्म हो गया कि जिस तारे नूं 70,000 वार देखण दा मैं गुमान लैके बैठा सी, इन्हां दे अंदर तो ये तो आप ही वो सितारा है, इन्हां दे अंदर तो आप ही वो नूर जगमगा रहा है। फिर जबरील दा वो मान टुटिया। तो फिर उन्हां जानिया कि पीरां फकीरां दा, पैगंबरां अवतारां दा रुतबा रब दे घर च बहुत ही उच्चा हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने जो इंसान के अंदर रखिया है वो चीज, जिस तरह पहला असीं दसिया ना गुरु की कहते हैं कि ए देही नूं पाण वास्ते देवी देवता भी तरसदे है। जा देही को सिमर ही देव, सो देही भज हर की सेव। कि ए देही नूं पाण वास्ते देवता भी तरसदे है कि सानू ये मनुखा यूनी मिले ताकि असीं अपने ओ रूह असली जिसने परमात्मा ने सानू पैदा किया, असीं अपने ओ मालिक नूं जान के ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ परमात्मा नहीं जानते। ताही तो इंसान नूं जिन्नी मर्जी उच्ची पदवी ते बिठा दो तां भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिन्नी मर्जी दौलत दे दो तां भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिन्ने मर्जी अच्छे तो अच्छे मकान च उहनूं बिठा दो तां भी संतुष्टि नहीं मिलनी। यानी दुनिया का हर अच्छे तो अच्छा पदार्थ उहनूं दे दो, कुछ दिन तो उहनूं खुशी होएगी पर फिर मन बेचैन होना शुरू हो जाएगा। जरा समझना। इसीलिए तो महावीर या महात्मा बुद्ध ने या होर फकीरां ने इस सच्चाई नूं समझिया और उन्होंने उस चीज नूं तलाश किया, उस चीज की तरफ कदम बढ़ाया जिथों पता सी कि इनू प्राप्त करके ही जीवन च संतुष्टि आनी है। ताही तो गुरबाणी भी कहती है ना, बिन तुद होर की मंगना सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की। इत्थे भुख उतरनी किदां है? इसलिए जुड़ो अपने उस मालिक दे नाल। और यह भी गल हमेशा याद रखो कि यह तो हर कोई सिखांदा है कि पैसा किदां कमाया जाए या बिजनेस किदां चलाया जाए या कोर्ट कचहरियां च केस किदां लड़िया जाए, पर यह चीज़ सिर्फ सानू सतसंगत च बह के सीखण नूं मिलदी है कि अपने जीवन नूं सफल किदां बनाया जाए या उस परमात्मा नूं प्राप्त किदां कीता जाए जिहनूं प्राप्त करके साडा जन्म सफल होना है। इसलिए आ जाइए हुण इस चीज़ नूं कि पत्थर में खुदा है पर पत्थर खुदा नहीं। हुण तुहाडे अंदर परमात्मा है, पर जे तुसीं सोचो मैं ही परमात्मा, तो हाले तक तुसीं अपने आप नूं परमात्मा कहण दे हकदार नहीं हो। ठीक है, तुहाडे अंदर है, पर जब तक तुसीं उहनूं जाण ना लवो, समझ ना लवो, जब तक तुहाडी खुद ही मिट के, क्योंकि जिस तरह शम्स तबरेज ने अपनी वाणी च कहा, रूमी दे मुर्शद ने, कि उस वक्त पता मैंने अल्लाह का पाया, उस वक्त पता मैंने अल्लाह का पाया जब नाम शमश तबरेज मैंने अपना मिटाया। कहते जो अपने आप नूं मिटाया ना, अपने नाम नूं मिटाया, फिर जाके परमात्मा का पता मैनू मिलिया। इत्थे गल की हो रही है? अपना आप गवाइए तां शो पाइए, कि अपने आप नूं गवा के ही असीं, अपने आप नूं मिटा के ही असीं परमात्मा नूं जान सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। इसलिए जीवन दे विच थोड़ा टाइम कढ़िया करो अपनी उस शक्ति दे नाल जुड़न वास्ते, अपने अंदर बैठे हो परमात्मा नाल जुड़न वास्ते। क्योंकि जदों तुसीं अपने अंदर बैठी हो शक्ति नूं जान लिया, अपने अंदर बैठे हो परमात्मा प्रभु नूं जान लिया, तो फिर समझ लो कि तुहाडे जीवन च ओ आनंद, ओ खुशियां आ जाणगियां कि तुहाडे जीवन दियां अज जो तकलीफां तुहानूं बड़ियां बड़ियां नज़र आ रही हैं, अज जो परेशानियां तुहानूं बड़ियां बड़ियां नज़र आ रही हैं, ये सारियां परेशानियां होणगियां तो जरूर, पर तुहानूं इन्हां दी कोई परवाह नहीं रह जाएगी।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਨਸੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਮਕ ਮੁੱਠੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੜਵਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਨਮਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝੀਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਝੀਲ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਜਦੋਂ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨਾ ਹੀ ਨਮਕ ਸੀ, ਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੀਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਮਕ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਝੀਲ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਝੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨਮਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਲਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਲੇਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਕੋ ਜਾਣੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਕੋ ਜਾਣੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ, ਮਸਾਲਾ ਕਿੰਨਾ, ਮਿਰਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰੈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 5 ਜਾਂ 7% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 95 ਜਾਂ 90% ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੈਸੀ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਜੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣਾਂਗੇ? ਬੁਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ, ਬੁਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਕਥਾ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਥਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਖਲਨਾਇਕ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ 420, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾਈ, ਸੱਚਾਈ, ਪਿਆਰ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ, ਨਮਕ ਹਲਾਲ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾਈ ਲਿਖੋਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਆਨੰਦ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ
बुराई, बेविश्वासी, शंका, क्रोध। जरा समझो इस चीज को। इसलिए अज तो यह फैसला करो कि मैं बाहरों तो कोशिश करता हाँ अच्छा दिखण दी, अच्छा बनन दी, अज तो मैं अपने अंदर कोशिश करनी है अपने आप नू अच्छा बनाने दी, अपनी सोच नू अच्छा करन दी, अपनी सोच नू अच्छा बनाने दी अज तो मैं कोशिश करनी है। क्योंकि जिदा प्लेटो ने किया, खुद को जानो। पहली गल ये जानो मैं सोचदा की हाँ, मेरे अंदर अच्छी सोच चलती है या बुरी चलती है। जे बुरी चलती है तो जीवन च खुशी कदी आ ही नहीं सकती, जीवन च परमात्मा कदी आ ही नहीं सकता, जीवन च शांति कदी आ ही नहीं सकती। तो जे सोच अच्छी चलती है तो फिर तेरे जीवन में शांति भी आएगी, परमात्मा भी आएगा, खुशियां भी आएंगियां। क्योंकि अच्छी सोच वो बीज है जो तेरे जीवन च खुशियां लेके आएंगे। और दूसरी चीज देखनी है, खुद को जानो, सोच की चलती है, और फिर ये देखो साडे अंदर भावनावां किहड़ियां है। क्योंकि जैसी साडी सोच हुंदी है उदां दियां साडियां भावनावां हुंदियां है। जिद्दां कहंदे ना भावनावां दा मतलब क्रोध की भावना, नफरत की भावना, प्रेम की भावना, ये कदों आती है? जदों सोच पहला माड़ी हुंदी है, वो आदमी मेरा दुश्मन है। जदों ये सोच आ गई तो भावना किहड़ी आती है? नफरत वाली, क्रोध वाली। जदों देखते हैं कहते वो मेरा प्रेमी तुरिया आ रहा है, तो फिर अंदर भावना किहड़ी आती है? प्यार वाली, अच्छाई वाली। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये चेक करना है कि मेरे अंदर सोच किहड़ी चलती है, मेरी भावनावां कैसियां हैं, और फिर ये भी देखना है कि मेरे शब्द कैसे है, मेरे जुबान तो बोल किदां दे निकलदे, अच्छे या बुरे। और तीसरी चीज ये भी चेक करनी है कि मेरे कर्म किदां दे, मैं कार्य किदां दे करदा, अच्छे करदा है या बुरे करदा है। हुण देखो एक छोटी जी गल दे अंदर उस जीव ने कहा सी मैनू शांति चाहिए है, खुशी चाहिए है, मैनू परमात्मा चाहिए है, दसो किदां मिलेगा? तो उन्होंने कोई गल कही, खुद को जानो। क्योंकि परमात्मा किहनू मिलेगा? जरा सोच के देखो तुसी, परमात्मा उन्होंने ही मिलेगा जिहदे विचार अच्छे होण, जिहदी वाणी अच्छी होवे, जिहदे कर्म अच्छे होण, जिहदियां भावनावां अच्छियां होणगियां। परमात्मा उन्होंने ही मिलेगा ना। हुण तुसी जे तुहानू कोई पूछे रब किद्दां मिलेगा या रब कित्थे मिलेगा, तो तुसी कह दो मंदिर चला जा या मस्जिद चला जा, जंगल चला, रब मिल जाएगा। पर प्लूटो ने की किया? वो कहते अपने आप को जान, क्योंकि रब का मिलना तेरे अपने उपर निर्भर करता है। तू अपने आप को ऐसा बना सकता है कि रब की मुलाकात तेरे नाल हो सकती है, तो तू अपने आप को ऐसा भी बना सकता कि सारी जिंदगी भी लभी जाए वो कभी मिले ही ना। एक सवाल का जवाब दोगे फिर सत्संग की समाप्ति करिए, टाइम काफी हो गया है। हुण फर्ज करो तुसी अपने पिंड में कोई ड्रामा करना है या कोई प्ले करना है, कोई रोल समझ लो रामायण या कृष्ण के जीवन की, तुसी एक स्टेज के उपर वो कृष्ण लीला या राम लीला का रोल तुसी पिंड दे विच प्ले करना है, यानी दिखाना है। तो हुण तुसी किसी ऐरे गहरे नूं राम का रोल नहीं दे सकते। समझदे हो कि नहीं? तुसी राम का रोल देन लगे भी देखना है कि अगे बंदा डायलॉग बाजी सही कर लेगा, जे थथला के बोलता है या ये बंदा है ही इदां दा। हुण फर्ज करो उदाहरण तौर पर इदां कह लीए कि हुण इहनूं इदां समझ लो, एक पासे अमिताभ बच्चन खड़ा, दूजे पासे अमरीश पुरी खड़ा है। हुण जे राम का रोल देना हो तो किहनूं जचेगा? जरा सोच के देखो। क्योंकि पता जिहड़ा हीरो वाले चंगे काम करता है, राम का रोल उन्होंने देवांगे तो दुनिया खुश होएगी। जे अमरीश पुरी जे ना बुरे विलन दे, हालांकि वो बुरा नहीं है, बस रोल ही उन्हें फिल्म च बुरे किए है, पर लोगों की नज़र छवि की बन गई विलन की। हुण उन्होंने राम बना दे, मतलब लोगों ने तोड़ फोड़ कर देनी कि अमरीश पुरी नूं राम बना दिता, दुकानां सड़ जाणगियां, दंगे हो जाणगे, ये जिहड़ा विलन है इहनूं राम बना दिता। हो जाएगा कि नहीं इदां? क्योंकि माड़ी माड़ी चीज़ नाल फर्क पैंदा है। हुण जे एक नकली राम बनाना होवे तो करैक्टर देखिया जाता है बंदे का, तो जो असली राम ने आना होवे तो की वो करैक्टर नहीं देखेगा कि बंदे का करैक्टर है भी या नहीं, ये जाना है मैं। जवाब समझ आई कि नहीं? ऐसी किसी को कृष्ण का रोल देना होवे नकली, यानी रामलीला करानी, कृष्ण लीला करानी, या किसी को भी उदा किरदार देना है, तो पहले असीं देखते हैं वह चरित्र ठीक भी है कि नहीं, जचेगा नहीं, ये जचेगा भी या नहीं। जे हुण पिंड विच करदा चोरी होवे, करदा ठगियां होवे, तो वह बंदे नूं कदी भी असीं राम या कृष्ण का रोल नहीं देवांगे, कहना लै भी इहदी छवि बुरी बनी हुई है दुनिया की नज़रां 'च। हुण हालांकि पता है नाटक है, इत्थे कोई सच्ची राम नहीं आ रहा, कोई सच्ची कृष्ण नहीं आ रहा, कोई सच्ची भगवान नहीं आ रहा, पर फिर भी देखा जाता है कि भाई राम या कृष्ण का या महात्मा बुद्ध का रोल किसी को देना है तो उन्होंने दईए जिहड़ा करैक्टर चरित्र थोड़ा सही होवे, दुनिया की नज़र च थोड़ी बहुत इज्जत होनी चाहिए है, फिर उन्होंने रोल दईए। हुण असीं एक नाटक का नकली राम बनाने वास्ते, नकली कृष्ण बनाने वास्ते अगले का करैक्टर देखते हैं, अगले चरित्र देखते हैं, बोल बाणी देखते हैं। हुण जरा सोचो, एक बंदे नूं आदत है गल गल नाल गाल कड्ढण दी, हुण उहनूं तुसीं राम या कृष्ण का रोल दे दोगे?
कहते भाई डायलॉग बोलता गाली ना कट देवे, फिर भी मसला खराब हो जाना कि कृष्ण गाली कट रहा या राम गाली कट रहा। उत्थे भी देखना है कि बंदे की आवाज़ प्यारी है, बंदे का करैक्टर प्यारा है, फिर इनू नकली राम का रोल दईए, फिर इनू स्टेज ते वो रोल दईए। हुण इत्थों उम्मीद है कि तुहानू समझ आ गई कोई समझाना की चाहते हैं असी, कि जदों असी किसी नू रोल देण लगियां ये देखते हैं अगले का किरदार किदां दा है, बोल बाणी सही है या नहीं, उठना बैठना सही है या नहीं, फिर असी कहते हाँ ये राम बनन दे लायक है या ये कृष्ण का रोल करन दे लायक है। हालांकि रोल है, कोई सच्चाई नहीं है। तो इत्थे तां गल ही सच्चे रब दी है, सच्चे भगवान दी है, सच्चे परमात्मा दी है। तो भगवान ने भी उन्होंने ही अपना रूप देना है या उहदे अंदर ही प्रगट होना जिथे करैक्टर अच्छा होवे, जिथे बोलबाणी अच्छी होवे, जिथे अच्छाई होवे। इसलिए जे तुहाडी जुबान ते हमेशा अच्छाई है तो समझ लो तुसी हुण ओहदा रोल पाण दे यानी प्रभु नूं पाण दे लायक बन रहे हो। जे तुहाडी जुबान तो भला निकलदा है, तुहाडे हिरदे अंदर विश्वास है, सब दे वास्ते प्रेम है, किसी वास्ते नफरत नहीं है, तो ਇਹਦਾ मतलब हुण तुसी इस योग्य हो रहे हो कि परमात्मा तुहानू अपना रूप दे सकता है, परमात्मा तुहाडे जरिए प्रगट हो सकता है। इसलिए अज तो ये कोशिश करनी है कि मैं अपने आप को ऐसा बनावा, अपने जीवन को ऐसा बनावा कि परमात्मा मेरे अंदर प्रगट होवे। जो है छुपिया होया, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, सबके बसा है दिल में वो कोई गुमशुदा नहीं। परमात्मा कोई गुम नहीं हो गया कि जिन्हें लभना फिर पैना है, समझते हो कि नहीं? वो कोई गुमशुदा नहीं है जिदा बंदा पोस्टर लिख के ला दिंदा गुमशुदा की तलाश, जिसका बच्चा गुम हो जाए, किसी का परिवार का मैंबर गुम हो जाए तो लग जाते हैं पोस्टर या पेपर की खबर आ जाती गुमशुदा। तो रब कोई गुमशुदा थोड़ी है जो लभदे फिरना है। इसलिए क्या, जरा गौर तो कर खुदा को बाहर ढूंढने वाले, तू ही जुदा है उससे, वो तुझसे जुदा नहीं। और इत्थे एक गल कहांगे, अज इंसान ये तो कहता है, सवाल करता है कि भगवान है या नहीं। कई बार इंसान सवाल करता ना भगवान है या नहीं, पर असी तुहानू कहांगे सवाल ये ना करो कि भगवान है या नहीं, सवाल ये करो मैं अच्छा इंसान हाँ या नहीं। क्योंकि जो ही कहांगे भगवान है या नहीं, तब भगवान कोई इदां दी चीज नहीं है कि तेनू जवाब देने वास्ते नू तेरे सामने लियांदा जावे। पर जदों तू ये कहेगा मैं अच्छा इंसान हाँ या नहीं और मैं अच्छा इंसान बनूंगा, तो भगवान आपे ही तेरे सामने आ जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ां होंदियां है वो दिखाइयां नहीं जांदियां, अपने आप महसूस कीतियां जांदियां। अच्छे इंसान बनो तो भगवान आपे ही तुहाडे अंदर प्रगट हो जाएगा। तो जे अच्छा इंसान बनने की बजाय असी रोला पाई जाइए कित्थे है रब, कित्थे है भगवान, कित्थे है अल्लाह, कित्थे है वाहिगुरू, हैगा भी है या नहीं, कभी देखिया ही नहीं उसनू, तो भाई देखता उन्होंने हो ही सकता जिहड़ा अच्छा इंसान बनेगा, जिहदे अंदर अच्छाई होएगी, जिहदी नीयत साफ होएगी, वही उन्होंने देख सकता है। क्योंकि अर्जुन ने भी कहा सी मैनू दिखाओ, तो उस वेले श्री कृष्ण ने उन्होंने दिव्य चक्षु दिते, फिर उन्होंने विराट रूप विश्व रूप नजर आया सी। नहीं तो सेना तो उत्थे पांडवां कौरवां सारियां दी खड़ी सी, पर नजर किहनू आया सिर्फ अर्जुन नू। क्योंकि क्यों हुण एक गल भी इत्थे दसना चाहांगे कि श्री कृष्ण ने पांडवां दा साथ इसलिए नहीं दिता सी कि कोई रिश्तेदारी सी। क्योंकि कई कहंदे भी उन्हां दी माता कुंती नाल श्री कृष्ण दी रिश्तेदारी सी, तां कृष्ण ने उन्हां दा साथ दिता। नहीं, श्री कृष्ण ने साथ पांडवां दा रिश्तेदारी करके नहीं दिता सी, किस करके दिता सी? उन्हां दी सच्चाई करके, अच्छाई करके, कि ये अच्छाई दे रास्ते चल रहे हैं और दुर्योधन बुराई दे मार्ग ते चल रहा है। क्योंकि भगवान जद भी साथ दिंदा है तो रिश्तेदारी देख के नहीं दिंदा, वो साडे अंदरली अच्छाई सच्चाई देख के दिंदा है। इसलिए जे तुसी चाहते हो वो मालिक भी तुहाडा साथ देवे, तो अज तो अपने अंदर ये वचन कर लो अपने आप नाल, अपनी सोच नू अच्छा रखना है, अपनी वाणी नू अच्छा रखना है, अपनी भावनावां नू अच्छा रखना है और अपने कर्मां नू भी, अपनी करनी नू भी अच्छा करना है। फिर तुसी जिथे खड़ के याद करोगे वो तुहाडा साथ देगा। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए अज तो सारियां चिंतावां छड़ दिओ और जिदा दसिया कि दुख ही हुंदे जिदा मुट्ठी दा नमक उन्ना ही है, प्याले च पेगा तो पानी कोड़ा हो जाएगा, पर झील च पेगा तो कोई असर ही नहीं पेगा। समझदे हो कि नहीं? अज अपने विश्वास नूं भी उस मालिक दी रहमत नाल जोड़ दिओ, क्योंकि तुहाडी शक्ति दी एक सीमा है, पर ओहदी शक्ति तां अनंत है, बेअंत है, जिहदा कोई अंत नहीं है। जदों ओहदे नाल तुसीं विश्वास नाल जुड़ गए
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ 5-6 ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਓ। 5-6 ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਗਰ 5-7 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਿ 11 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇੱਕ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਪਰ ਦੁਹਰਾਓ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਮੈਸੇਜ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ WhatsApp ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ Facebook ਦੇਖੀ ਜਾਓ, YouTube ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਓ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸਰ ਦਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਿੱਲਾ ਗਰੂਲਾ ਲਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ। ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਜੁਦਾ ਹੈ ਉਸਸੇ, वो तुझसे जुदा नहीं। परमात्मा ते तो दूर नहीं है, इधर उधर तलाश ना कर, वो ते तो जुदा नहीं है, बस तेरी ही सुरती किते होर है। जिद्दां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਰਦਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਰਤੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਾਪ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਭਰ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, क्योंकि जिदा पहला दसिया कि जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी हैं, मगर जीतता तो वही है जिसकी सोच बड़ी है। अपनी सोच ਨੂੰ बड़ा करना है। और बड़ी सोच कदों ਹੁੰਦੀ है? ਜਦੋਂ बड़े नाल यारी लग जावे, ਜਦੋਂ बड़े नाल जुड़ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਹੀ सोच बड़ी ਹੁੰਦੀ है। क्योंकि ਜਿਹਦੀ यारी सब चपरासी ਨਾਲ ਉਹਦੀ सोच ਉੱਥੇ तक ही ਹੋਣੀ है। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ सोच मैनेजर ਨਾਲ है, यानी ਜਿਹਦੀ यारी मैनेजर ਨਾਲ है, ਉਹਦੀ पहुंच ਕਿੱਥੇ तक ਹੋਣੀ है? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਪੜਾਸੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬੋਲਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਗੱਲ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ,
ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਨੀ ਅਰਦਾਸ, ਦੁਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਮੇਤੇ ਰਹਿਮਤ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਜਰਾ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, मैं अपने मालिक नूं नाल लेके जा रहा हाँ। और जे मेरा मालिक मेरे नाल है, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। जिसने मैनू पैदा किया है, जिसने मैनू जीवन दिता है, वो मेरा पिता, मेरा मालिक हर कदम ते मेरे, हर कदम ते मेरे, हर कदम ते मेरे। ये विश्वास रखना है तो जीवन च कोई घाट, कोई तोड़, कोई कमी कभी तुहानू आएगी नहीं और तुहाडी जिंदगी खुशियां, रहमतां, बरकतां दे नाल भरपूर हो जाएगी। और समझ लो मेरी जिंदगी भरपूर हो गई, मेरी जिंदगी भरपूर, मेरी जिंदगी भरपूर तो हो गई। और हुण समा काफ़ी हो चुका है। हुण आखिरले वचनां दे विच यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे। और ये सत्संग की समाप्ति तो पहला एक बार फिर दसना चाहांगे कि जिस तरह अज वीरवार वाले दिन तुसीं सत्संग च पहुंचे हो, इसी तरह जो ऐतवार आ रहा है यानी 24 तरीक दिन ऐतवार साल 2021 का पहला 11वीं रोज़ है। इसलिए जिद्दां अज तुसीं पहुंचे हो, इसी तरह सारिਆਂ ने हुम हुमा के कोशिश करनी, आप भी आओ, अपने परिवार ਨੂੰ भी नाल लैके आओ, ताकि 2021 का जो पहला 11वीं रोज़ है यानी ऐतवार 24 तरीक ਨੂੰ उस दिन असीं दरबार ते पहुँच के सत्संग दे विच आइए और मालिक दी रहमतां नाल भरपूर हो के जाइए। और ਜਿਹੜੇ फरियाद करने वाले है यानी हाज़रियां भरन वाले है, उन्हां वास्ते 24 तरीक की हाज़री लगानी भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए छुट्टी वाला दिन है, हुम हुमा के समय नाल पहुँच जाना, ताकि समय नाल पहुँच के असीं ਉਹ रहमतां, उन्हां बख्शिशां ਨੂੰ प्राप्त करिए जिहदी हर कदम ते सानू ज़रूरत है। और हुण अंत विच यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सब नू नाम नाल जुड़न की ताकत देण, मालिक तुहानू सब नू नाम जपण की ताकत देण, मालिक तुहानू सब नू सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा बल बख्शण। और तुहाडे जीवन दीयां सारियां तकलीफां, सारे दुखां, दर्दां नू, सारियां परेशानियां नू मालिक दूर करन और तुहाडी सब दी झोली खुशियां नाल भरपूर करन। आने वाला हर पल, हर घड़ी तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता नाल भरी हुई होवे। और अज इस वीरवार दे रोज़ जिन्ने भी जीव उस मालिक के चरणों च बैठे है और हाज़री लगा रहे हैं, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और बहुत जीव अज ऐसे है जिहड़े मालिक के नाम की न्याज भी लैके आए हैं। हुण जिहड़े जीव अपनी तकलीफ, दुख की न्याज लैके आए हैं, और जिस भावना नाल न्याज लैके आए हैं, मालिक उन्हां दी न्याज नूं कबूल करन और उन्हां दी ओह तकलीफ, दुख, दर्द नूं दूर करन और उन्हां दी झोली अपनी रहमतां नाल भरपूर करन। और जे कोई जीव अज खुशी की न्याज लैके आया है तो ਉਹ जीव की खुशी की न्याज ਨੂੰ मालिक कबूल करन और वो जीव की झोली 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ खुशियां पा देन कि ਉਹਨੂੰ कदी फरियादा करन दी जरूरत ही ना पवे। और मालिक अपनी दया, मेहर, रहमत, बख्शिश हमेशा ही तुहाडे ते बनाए रखे। तुहाडा जीवन आनंद नाल, शांति नाल, प्रेम नाल, विश्वास नाल, खुशियां दे नाल भरपूर हो जावे। यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटियां शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।